بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. كما وعدناكم لازلنا مع دروس تلاميذ الأولى متوسط. اليوم إن شاء الله عز وجل رانا مع الفرنسية. عندنا وضعيات إدماجية أو تعبير كتابي أو وضعيات إدماجية في الفرنسية تاع الفصل الأول تاع الدروس الأولى. عندنا 3 وضعيات إدماجية. الوضعية الأولى بعنوان Pourquoi je dois me brosser les dents؟ لماذا أفرش أسناني؟ الوضعية الإدماجية الثانية بعنوان Comment se laver les mains correctement؟ كيف أغسل أو كيف أنظف يدي بطريقة صحيحة. الوضعية الإدماجية الثالثة بعنوان Comment se laver les pieds؟ كيف أغسل أو كيف أنظف قدمي أو رجلي. راح نقراوهم كامل ونشرحوا الكلمات. نبدأ بهذه الأخيرة اللي راهي في يدي. Comment se laver les pieds؟ كيف أنظف قدمي. Se laver les pieds est très important pour l'hygiène corporelle. Il nous évite les multiplications des champignons et bactéries, les mauvaises odeurs et l'accumulation des saletés et d'éviter plusieurs maladies. Et pour le faire correctement, d'abord, je mouille mes pieds avec une eau tiède et j'ajoute du savon. Puis, je les frotte bien avec un gant de toilette. Ensuite, je les rince. Enfin, je les sèche avec soin, surtout entre les orteils pour éviter les mycoses. Sans oublier de changer mes chaussettes quotidiennement. نعود نقرأ ونشرح الكلمات. Comment se laver les pieds؟ كيف أغسل رجلي أو قدمي. Se laver les pieds est très important pour l'hygiène. غسل القدمين والرجلين مهم جدا للنظافة. l'hygiène هي النظافة. corporelle النظافة الجسدية أو الجسمانية. l'hygiène corporelle هي النظافة الجسمانية. il nous évite la multiplication هي المضاعفات أو تضاعف. éviter تجتنب. La multiplication des champignons أي تضاعف ومضاعفات الفطريات. champignons هم الفطريات. et bactéries هي البكتيريا. les mauvaises odeurs الروائح الكريهة تاع القدمين أو الرجلين. معناها بغسل الرجلين نقضي على الروائح الكريهة للرجلين. les mauvaises odeurs et l'accumulation des saletés ترسب وتراكم الأوساخ. l'accumulation des saletés ترسب وتراكم الأوساخ. saleté هي الأوساخ. et d'éviter plusieurs maladies اجتناب أمراض كثيرة. et pour le faire correctement وحتى يتم ذلك بطريقة صحيحة. d'abord je mouille mes pieds avec une eau tiède. أبلل قدمي بماء تياد معناها دافئ. ماء دافئ ما وسخن بزاف ما بارد. تياد متوسط دافئ. et j'ajoute du savon أضيف الصابون. puis بعد ذلك je les frotte نحك أفركه bien جيدا avec un gant de toilette بواسطة قفاز الحمام كما نقولوا احنا كياسة ولا الحاجة اللي يحكوا بها. un gant de toilette. ensuite بعد ذلك je les rince. بعد ذلك أفركه بالماء. je les rince. enfin وأخيرا je les sèche avec soin. أنشف قدمي avec soin بلطف
وبحذر، بلطف وبحذر. surtout entre les orteils، خاصة بين أصابع الرجلين، بين أصابع الرجلين يسموها les orteils pour éviter les mycoses، لاجتناب الفطريات. الفطريات هي les mycoses. sans oublier، دون أن ننسى de changer mes chaussettes quotidiennement، دون أن ننسى تغيير الجوارب اللي هما التقاشر، الجوارب يوميا وبانتظام. روحوا للوضعية الثانية. الوضعية الثانية بعنوان comment se laver les mains correctement، كيف أغسل أو كيف أنظف يدي بطريقة صحيحة. pour être propre et en bonne santé، il faut se laver les mains régulièrement pour éliminer tous les microbes et éviter certaines maladies. Mais comment le faire? D'abord, j'ouvre le robinet et je mouille mes mains. Puis, j'applique du savon sur ma paume. Ensuite, je les frotte pour produire de la mousse. Après, je les rince bien jusqu'au poignet. Et enfin, je les essuie. Les essuie avec une serviette propre. نقرأه مرة ثانية ونشرحه. Pour être propre et en bonne santé، حتى تكون نظيفا وفي صحة جيدة، il faut se laver les mains régulièrement، يجب غسل اليدين بانتظام ويوميا. pour éliminer tous les microbes، للقضاء كليا على الميكروبات، et éviter certaines maladies، واجتناب أمراض كثيرة. mais comment le faire؟ لكن كيف يتم ذلك بطريقة صحيحة؟ d'abord j'ouvre le robinet، أفتح الحنفية، et je mouille mes mains، أبلل يدي. mouille mes mains معناه أبلل يدي. puis j'applique du savon، بعد ذلك أفرغ الصابون. sur ma paume، ma paume هي الكف، راحة اليد الداخل هنا، هذه نسموها ma paume. ensuite بعد ذلك je les frotte، معناه أفرك يدي، pour produire de la mousse، حتى تحصل على رغوة الصابون. la mousse هي رغوة الصابون. après بعد ذلك je les rince bien، بعد ذلك أفركه بالماء. rince معناه أفركه بالماء bien jusqu'au poignet. poignet هو الرسغ، هذا هنا الرسغ. نقول عندنا في الوضوء غسل اليدين إلى الرسغ، معناه هنا poignet هو البواني. jusqu'au poignet. et enfin وأخيرا je les essuie avec une serviette propre، أنشف يدي بمنشفة نظيفة، propre نظيفة. طيب الوضعية الثالثة. وضعية الثالثة pourquoi je dois me brosser les dents؟ لماذا أفرش أسناني أو أنظف أسناني؟ les dents هما الأسنان. le brossage، لاحظ الفيرب الفعل هو brosser، الاسم تاعو بروساج. درنا درس لا نوميناليزاسيون، كيف أحول فعل إلى اسم. قلنا نضيف السيفيكس ونخرج الغاديكال. بروسي فعل، شو الغاديكال تاعو؟ نحو لو او ار بروس ونزيدو لو سيفيكس اللي هو اج، يولينا بروساج. اذا الاسم تاع بروسي هو بروساج. Le brossage des dents doit être effectué au moins 2 ou 3 fois par jour, après chaque repas, à l'aide d'une brosse à dents et un dentifrice. Il peut être complété par un bain de bouche. Le brossage des dents permet d'éliminer la plaque dentaire responsable des caries et de lutter contre la mauvaise haleine. Mauvaise haleine. نقرأه مرة ثالثة ونشرحه. Le brossage des dents، غسل الأسنان أو تفريش الأسنان، doit être effectué au moins 2 ou 3 fois par jour. غسل أو تفريش الأسنان لابد أن يكون مرتين أو 3 مرات في اليوم، 2 أو 3 مرات في اليوم. Après chaque repas، بعد كل وجبة أكل.
après بعد chaque repas وجبة أكل à l'aide بمساعدة أو بواسطة d'un brosse à dents فرشاة الأسنان et un dentifrice معجون الأسنان. Il peut être complété par un bain de bouche يمكن إتمامه بعد ما تغسل أسنانك بفرشة الأسنان والدونتيفريس يمكنك إتمام عملية التنظيف ببان دو بوش اللي هو حمام الفم أو غسول الفم، هو ليكيد يغسلوا به الفم ويشلوا به الفم يسموه بان دو بوش معروف. لو بروساج دي دون بيرمي غسل الأسنان يعمل على ديليميني يعمل على إزالة لا بلاك دونتير ترسبات الأسنان ريسبونسابل كذلك مسؤول دي كاري كذلك مسؤول على تسوس الأسنان أو يقضي على ترسبات الأسنان ويقضي على تسوس الأسنان et de lutter contre la mauvaise haleine كذلك نافع جدا ضد la mauvaise haleine روائح كريهة الفم mauvaise سيئة haleine روائح الكريهة. بارك الله فيكم، لا تبخلوا علينا بتعليق على الفيديو، كذلك جيم للفيديو والاشتراك في القناة. بارك الله فيكم، ورجاء بارطاجونا لا فيديو في الصفحات في المجموعات مع التلاميذ ومع الأساتذة حتى تعم الفائدة. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.